Welcome 7th standard children to your political life class. I hope all have enjoyed the Onam celebration, and after Onam celebration your online evaluation also. Most of the children might have liked that online evaluation also, all one word answers. For that one word answers you all have to watch the video and read the lesson very well, because questions will come from the lesson. Don't wait to copy the answers and study by heart and all. Listen to the video and read the lesson very well. Only then you all will be able to answer that online evaluation. So you all shouldn't say, Shobha Miss didn't give this note or that note. So it will be asked from the lesson. So all listen very well. Now I am going to the third lesson, that is how the state government works. In 6th standard also you all have learned about the government, the 3 level of government, isn't it? At the local level, then at the state level, at the national level. Now 3 levels are there. Local level means at the village, in the villages and all. ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പഞ്ചായത്ത്. Then state level means all the cities and all, that is state government. And national means the whole of country India. But 3 levels are. So in this chapter you all are going to study about the state government, how the state government works. Now here, I told you the government works at 3 levels. Now how does this take place in a democracy? In a democracy means, now what is the role of a member of the legislative assembly? Now what is the full form of who's an MLA? That is member of legislative assembly. So what is the full form of MLA? Member of legislative assembly. Now you know that now how do these MLAs are elected? Now we know that here in this there is a picture here. Now they are telling about what all is happening in one constituency. Constituency means each state will be divided into number of constituency. അപ്പോൾ ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു MLAനെ നമ്മൾ ഇലക്ട് ചെയ്യും, വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ആ MLA ആണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ ലെവൽ വരെ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ടൈം വി ഹാഡ് വൺ മീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഹൗസ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ഓരോ പ്രദേശത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ദ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ്, ഒരു ഭാഗത്ത് വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ്, ഒരു ഭാഗത്ത് പീപ്പിൾ ആർ ഡൈയിങ് ഓഫ് ഡയറിയ. പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കിട്ടാതെ ദ വില്ലേജ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു വാക്ക് ഡിസ്റ്റൻസസ് ടു ഗെറ്റ് വാട്ടർ. പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് റാലി നടക്കുക, അതായത് ഗറാവ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് MLA's ഹൗസ്. പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരാളിങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആരാണ്? ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി. അപ്പോൾ ആരാണ് ഓപ്പോസിഷൻ? അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ലെസണിൽ വരും. നൗ ഫസ്റ്റ് വി ലേൺ ഹൂസ് ആൻ MLA. So the full form of MLA is member of legislative assembly. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെസണിൽ പറയുന്നത് ഒരു പട്ടാളപുരം എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യത്തെ ഒരു സിറ്റിയാണ്. അപ്പം അവിടുത്തെ കളക്ടർ MLA ഏരിയൻ്റെ, അപ്പോൾ അവരോടാണ് ആ MLAൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഗറാവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് MLAൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം, മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പം ഡയറിയ കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ച്, പിന്നെ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല, പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ ആരോടാ പറയുക? നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിത്തെ MLAനോടാ പറയുക. സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ MLA ആവുന്നത്? Now every state in India has a legislature. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട്. For Kerala is having a legislative assembly, Tamil Nadu is having a legislative assembly, Karnataka is having a legislative assembly. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി?
ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി. ഓരോ ഭാഗം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഇപ്പോൾ കേരളം ഒട്ടാകെ അതിനെ കുറേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 68 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്. കണ്ടോ, 68 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആയിട്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും ഒരു MLAനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അതെങ്ങനെ? ദ പീപ്പിൾ വിൽ ഇലക്ട്, വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യും. അയാളാണ് മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആയി വരിക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഇപ്പം നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി, നമ്മൾ കാലിക്കറ്റത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നമ്മളൊരു MLAനെ ഇലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മളെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, അപ്പോൾ MLA ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലും ഒരു MLAനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ദെൻ ഹൗ ഡു പീപ്പിൾ ഹു ആർ MLAs ബിക്കം, അപ്പം ചില MLA അത് മിനിസ്റ്റർ ആവും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെജോറിറ്റി വരിക? ഇപ്പം മെജോറിറ്റി, ഇപ്പം നമ്മൾ LDFനാണ് മെജോറിറ്റി കിട്ടിയത്. അപ്പം നമ്മൾ കേരളയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 68 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി. അപ്പോൾ 68ന് നേരെ പകുതി എത്ര? 34. അപ്പം മെജോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ആവുകയാണെങ്കിൽ 34ൻ്റെ മേലെ കിട്ടണം. 34ൻ്റെ മേലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിത്തെ MLA ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആവണം. ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് മെജോറിറ്റി ആവുക. അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളെ കേരളൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി മെജോറിറ്റി MLAയും LDFിൽ നിന്ന് വന്ന MLAs ആയിരിക്കും. അതാണ് മെജോറിറ്റി LDFന് പോയത്. അപ്പോൾ ആ മെജോറിറ്റിയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റിനെ ഭരിക്കുക, അവരാണ് ഗവൺമെൻറ് ആവുക. പിന്നെ അടുത്ത മെജോറിറ്റി ആർക്കാണ് കിട്ടിയത്? അവരാണ് ഓപ്പോസിഷൻ. നമ്മളവിടെ ഓപ്പോസിഷൻ ആർക്കാണ്? കോൺഗ്രസിന്, UDFന്. അതാണ് ചെന്നിത്തല, ലീഡർ ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ ചെന്നിത്തല വന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പാർട്ടിക്കാണ് മെജോറിറ്റി കിട്ടുന്നത്? അവരാണ് റൂളിംഗ് പാർട്ടി, അവരാണ് ഭരിക്കുക. പിന്നെ ആർക്കാ സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത്? സെക്കൻഡ്, അതാണ് ഓപ്പോസിഷൻ ആവുക. So a political party whose MLAs have more than half the number of constituencies in a state, അവരാണ് മെജോറിറ്റി ആവുക. സോ ഇപ്പം ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ പറ്റിയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് 68 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ഹിമാചൽ പ്രദേശിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് പാർട്ടിക്കാണ് കിട്ടിയത്? കണ്ടോ? അപ്പോൾ അവിടെ 68 ആണ്. 34ൻ്റെ മേലെ MLAsന് കിട്ടണം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി. അപ്പോൾ അവിടെ 34 MLAs in order to gain a majority. അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി, അതായത് BJPക്കാണ് 44 MLAs കിട്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ 68ൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് 34-നെക്കാളും മുകളിലാണ് 44 നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 44 MLAs ഹാഡ് ദ മെജോറിറ്റി. ആ 44 MLAs അത് ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്? ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. അപ്പോൾ അവർക്കാണ് റൂളിംഗ്, അവരാണ് റൂളിംഗ് പാർട്ടി ആയിട്ട് വരിക. പിന്നെ അടുത്ത ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് കൂടുതൽ? കോൺഗ്രസ്സിന്, അതായത് UDF, INC, കോൺഗ്രസ്സിന്. അപ്പോൾ അവരാണ് ഓപ്പോസിഷൻ ആവുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല? അപ്പം നമ്മളെ കേരളയിൽ ആർക്കാണ് മെജോറിറ്റി കിട്ടിയത്? LDF. അപ്പം അങ്ങനെ LDF. അപ്പം ഈ മെജോറിറ്റി MLAs ആണ് ഒരു ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ആ ലീഡറാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവുക. അപ്പോൾ ഈ MLAs ആണ് ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അങ്ങനെ ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗവർണറാണ്, ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണറാണ് ഈ ലീഡറെയും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെയും അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൂ അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്? ദ ഗവർണർ. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഇലക്ഷൻ ദ MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏത് മെജോറിറ്റി പാർട്ടിക്കാണ് MLAsനാണ് കിട്ടുന്നത്? അവരാണ് റൂളിംഗ് പാർട്ടി, അവരാണ് ഭരിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ അവർ മെജോറിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ആ ലീഡറാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവുക. പിന്നെ ആരാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റേ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെയും അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ? ദ ഗവർണർ. ഹൂസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്? ദ ഗവർണർ. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റർ ഫോം ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. അവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ നോക്കുന്നത്
ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആരാണ്? ഗവർണറാണ്. Now the chief minister and other ministers have the responsibility of running. അപ്പോൾ ആരെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ റൺ ചെയ്യാനുള്ള? ഈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ, ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. Now a legislative assembly is a place where all the MLAs, അപ്പം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ വന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിനാണ് MLA എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട് ചെയ്ത മെമ്പേഴ്സ് ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു മെനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി. അപ്പോൾ ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അയാളാണ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് മെജോറിറ്റി കിട്ടുന്നത്? അവരാണ് റൂളിംഗ് പാർട്ടി. പിന്നെ അടുത്ത മെജോറിറ്റി ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? അവരാണ് ഓപ്പോസിഷൻ. കണ്ടോ? മെജോറിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഓപ്പോസിഷൻ. കണ്ടോ? മെജോറിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് റൂളിംഗ് പാർട്ടി, മറ്റേത് അടുത്ത സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് ഓപ്പോസിഷൻ. Now here I told you one assembly. അപ്പോൾ ഈ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു അസംബ്ലി. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഓരോ എല്ലാ MLAs, ഈ എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്നും ഈ MLAs പോയിട്ട് ആ അസംബ്ലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പം ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിത്തെ ആ MLA അവനവൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അതാണ് ആ അസംബ്ലിയിൽ അതാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്പർ 1 MLA എണീറ്റ് നിന്ന് പറയാം, എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, വെള്ളത്തിന് ഷോർട്ടേജ്, നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ മറ്റേ MLA എണീറ്റ് പറയും, എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ അവിടെ പിന്നെ ജനങ്ങൾ ഡയറി ആയിട്ട് മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ MLA എണീറ്റ് പറയും, എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ ആസ്പത്രിയിൽ നല്ല സൗകര്യങ്ങളില്ല, ആവശ്യത്തിന് കിടക്കയില്ല, ബെഡില്ല, വെള്ളമില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ MLA ആണ് ഈ അതിനാണ് അസംബ്ലി വെക്കുന്നത്, അവനാൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിത്തെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ. Till that you all read the lesson and the rest I'll be continuing in the next video. Okay children, thank you.